नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोये सवसाहनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरुष फोन कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो लेट अस डू आज पहले प्रेयर करेगा। रजनी दादा, हाँ मुझे दर्शन वो आ गई है जो विधि दीदी ने भेजी थी ना, वो वाली। वो आ गई। हाँ हाँ, डेली प्लेयर बोलिए तो दर्शन। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं भी आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहयोग बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे, कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र के सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय यानी कि सिंसियर, नैतिक, मोरल और शुद्ध यानी कि प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी मीन्स के मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शन, आपको अभी बहुत प्रैक्टिस करने का है। ओके, हाँ, वीडियो ऑफ क्यों किया था? वो पढ़ता था इसलिए। मेरी मम्मी आई थी इसलिए। तो मम्मी आ गई तो क्या हो गया? मम्मी से छिपाना है? ठीक तरह से पढ़ के भी नहीं कर पाए आप। ठीक है, ओके बच्चों, तो एक सदी का बाकी है। पहले देखो, आरुष ने तो नया नया शर्ट पहना है, नया नया पैंट पहना है। मालूम है क्यों? हाँ, क्या क्यों? बर्थडे है। हाँ, बर्थडे। दीपक दादा, उसको विश करो बर्थडे। डेफिनेटली। जय सच्चिदानंद। आरुष बेटे, जय सच्चिदानंद। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ढेर सारे आशीर्वाद, बहुत सारी प्रगति करो, सत्संग में बना रहना, और कभी अपने से चीटिंग नहीं करना। हाँ, दूसरों से चीटिंग करेगा चलेगा, अपने से चीटिंग नहीं करना। जो अपने से चीटिंग करता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। हाँ। बहुत आशीर्वाद है। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। कितने साल के हो गए?
So everybody, कितने साल के happy हो गए? birthday to you. Everybody, बोलिए. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Arush. Happy birthday to you. Okay, आपको तोहफा मिलेगा तो स्टडी का प्रेयर बोलो, वो आपका तोहफा है आज का. हाँ. बोलिए. जय सच्चिदानंद. हे दादा, भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. आप ऐसी परम शक्ति मुझे दे. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, तो हम क्विकली प्रोग्रेस चाहिए. फ्राइडे है तो 9 कलम का प्रोग्रेस, एटीएस का प्रोग्रेस और आपका स्पेशल प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कैसा रहा और अभी क्या आपको गोल क्या है वो बताने का है. विधि दीदी. जय सच्चिदानंद. मुझे अभी कलम में चौथी और पांचवी कलम ब्रेक हो जाती है खुशी और मम्मी के साथ, जिसमें मुझे प्रोग्रेस करना है. और पर्यूषण के जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे इस वीक में 2 ही बार शंका आई. जब से दीपक दादा ने मुझे समझाया शंका के बारे में, तब से मैंने उसे गेट आउट कर दिया और ऐसे मेरी शंका चली गई है. और एटीएस बराबर चलता है. हाँ, एटीएस में मैं कुछ दिन लंच की एटीएस मतलब लंच जो प्रेयर है वो मैं भूल जाती हूँ और बिफोर प्रेयर. ओके, पिता दीदी. जय सच्चिदानंद. एटीएस में मैं कुछ दिन भूल जाती हूँ स्टडी के पहले, वो मुझे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करना है. और डोंट प्ले. कलम 5 में कलम 4 मुझे ज्यादा उस पर फोकस करना है क्योंकि मुझे अभाव तिरस्कार बहुत हो जाता है. और पर्यूषण में आड़ाई पे मुझे फोकस करना. बहुत बड़ा है कि थोड़ा आधा है. बहुत. ओके, दीदी. जय सच्चिदानंद. मुझे एटीएस उसमें मैं भी पढ़ाई की प्रेयर कभी कभी भूल जाती हूँ और कलम 1, 4 और 5 में मुझे फर्स्ट में इम्प्रूवमेंट लाना है. मैं कभी कभी मम्मी और हिता पे गुस्सा कर देती हूँ. और परीक्षा में मुझे शंका और पकड़, जो मुझे पकड़ ज्यादा रहती है, शंका तो जब दीपक दादा ने समझाया उसके बाद नहीं होती है, कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन पकड़ में अभी इम्प्रूवमेंट करना है. आप बड़े हैं इसलिए पकड़ बहुत है. हाँ, आप बड़े हैं इसलिए नहीं. मुझे फैन ऑन होता है वो नहीं पसंद, लेकिन हिता को बहुत गर्मी लगती है इसलिए उसे फैन ऑन ही चाहिए होता है. और तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता. श्रेया. जय सच्चिदानंद. मुझको कलम 1 पे और फोकस करना है और मेरा एटीएस मैं कभी कभी खाने के पहले भूल जाती हूँ और पर्यूषण के दिनों पे मुझको शंका आई थी. ओके, आरुष. जय सच्चिदानंद. मुझे कलम 5 में इम्प्रूव करना है. ओके, मोनिका दीदी. हाँ, मुझे कलम 5 में और 4 में इम्प्रूवमेंट करना है. मैं कभी कभी करिश्मा से और मम्मी से गुस्से में बात कर देती हूँ और एटीएस में मैं पढ़ने के समय और खाने के समय में कभी कभी भूल जाती हूँ. और लघुत्तम में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है और साथ ही पकड़ में भी करना है. ओके, करिश्मा. हाँ, मुझे पढ़ाई
और ध्यान पढ़ाई में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, खुशी? हाँ, मुझे फर्स्ट और फिफ्थ कलम में इम्प्रूवमेंट करना है। मैं कभी कभी मम्मी पे और दीदी पे, करिश्मा पे, तीनों पे बहुत गुस्सा कर देती हूँ और उनका हम दुबा देती हूँ। और सेकंड एटीएस में मुझे और कंटिन्यू करना है और लघुत्तम भाव में मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है। मैं करिश्मा से हमेशा बड़ी हो जाती हूँ। तो अभी इतनी छोटी है तो गुस्सा आ जाता है, तो बड़ी होगा तो एकदम लाल मिर्ची की जैसी हो जाएगी। तो कश्यप? जय सच्चिदानंद, मुझको कलम 4 में इम्प्रूवमेंट करना है। एटीएस कभी कभार चूक जाता हूँ और मुझको शंका में इम्प्रूवमेंट करना है। फाइव में क्यों करने का है आपको? मैंने हेलो कश्यप भाई, हेलो, 5 में क्यों इम्प्रूवमेंट करने का? क्या प्रॉब्लम है आपको? बानी में प्रॉब्लम है? शंका कभी कभी दिख जाती है। ओके, प्रहार? जय सच्चिदानंद, मुझे आड़ाई में फोकस करना है, इम्प्रूव करना है। और मम्मी का हम अभी कम दुबादा हूँ वो भी बंद करना है। ओके, एटीएस में? क्या? एटीएस वो करता हूँ मैं। ओके, दर्शन? हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे अब लघुत्तम भाव में मुझे जरा फोकस करना है। कभी और एटीएस में मैं कभी खाने से पहले प्रार्थना आती है, वो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। ओके, जिया दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझे एटीएस में इम्प्रूव करना है। मैं खाने के समय और पढ़ाई के समय कई बार भूल जाती हूँ। और फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में इम्प्रूव करना है। मम्मी और तीतू के साथ बहुत गुस्सा हो जाता है। और लघुत्तम भाव को इम्प्रूव करना है और शंका कम हो गई है तो उसको गेट आउट करना है। ओके, तीर्थ? तीर्थ? मुझे 5 और 4 में कलम में इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि 5 और 4 कलम में इम्प्रूवमेंट करना है। एटीएस ओके, बोलना है। सम्यक? हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मेरे को एटीएस में आज की बात नहीं एटीएस होती में है सम्यक, मैंने आपको फोन पे किया था, सारा वीक का बोलने का है। हाँ, आज मेरे को वीक में तो पहली कलम मेरे को थोड़ी वीक है और दूसरा तो पकड़ नहीं आती है। ओके, और अढ़ाई में क्या प्रोग्रेस नहीं करने का है? आड़ाई में हाँ, प्रोग्रेस होता है आड़ाई में। हाँ, तो बोलो वो नोटिस करने का। ओके, तो दीपक दादा आपने सुना, अभी आप बोलिए और बाद में दर्शक का क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि ये जो एटीएस हम शक्ति मांगने का बताया है, वो जब भी याद आए तो तभी कर लेना है। खाने के पहले भूल गए तो बीच में जब याद आ जाता है तो कर लेना है। पढ़ने के पहले भूल गए तो बाद में आप कर सकते हैं तुरंत। बीच में जब याद आ गया, जब भी याद आता है, क्योंकि ये जो है वो जैसे कि है ना, ये हमारी यात्रा है, परफेक्शन की तरफ की यात्रा है। टू बिकम मैन ऑफ पर्सनैलिटी, ये तो हमारी पूरी लाइफ जर्नी है। आज शुरू की तो ये आज परफेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगी। इट्स अ प्रोसेस, ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उसके हमें बिल्कुल लगे रहना है। और जो उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्टिव होता है,
बाधा, बड़ी बाधा डाले ऐसा होता है, या हमारी प्रगति में रुकावट लाए ऐसी चीज होती है, उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ही। और ये जो शंका की बात है ना, शंका की बात ऐसी है कि कहीं पर आपने अपने सिद्धांत को, अपने प्रिंसिपल को, अपने निश्चय को, अपने डिसीजन को कॉम्प्रोमाइज किया है। कॉम्प्रोमाइज किया यानी उसको तोड़ा है आपने, इसीलिए आपको शंका आती रहती है। ये समझ में आया? हाँ। हमारा डिसीजन में जब हम उसको ब्रेक करते हैं, निश्चय ठीक से करते नहीं है, वो कच्चा निश्चय बोलते हैं ना, चलेगा, करेंगे तो करेंगे, कोशिश करेंगे, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो अपने आप आपको खुद के ऊपर शंका आएगी। और जो खुद के ऊपर शंकित होते हैं वो दूसरे के ऊपर भी शंका करते ही रहते हैं। यहाँ ये सब बराबर अच्छे से समझ लेना है। तो ये बात हुई। अभी ये जो टेढ़ापन है ना, आड़ाई बोलते हैं, वो इतनी आसानी से जाता नहीं है, क्योंकि हम संजोग के अनुसार चलना ही नहीं है। मैंने जो सोचा, मैंने जो माना, मैं जो करता हूँ वही सही है, ऐसा होता है सबको। मम्मी क्यों ना बोलेगी और कोई मुझे क्यों ना बोलेगा, लेकिन जैसे हम रास्ते पर चलते चलते आए तो रास्ते के अनुसार चलते कि रास्ते में पत्थर आ गया तो पत्थर को हटाएंगे, खंबा आ गया, लाइट का पोल आ गया तो उसको बोलेंगे चलो हटो मेरे रास्ते से, नहीं। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया, आप सोचो कि उनके जीवन में बाधाएं, विघ्न, अड़चन वो सब आई होगी, बाधाएं आई होगी, अरे ढेर सारी आई, लेकिन उन्होंने ये एक सिद्धांत अपनाया था, एडजस्ट एवरीवेयर। एडजस्ट एवरीवेयर हमने सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन जब एडजस्टमेंट आता है ना, तब हमारी बुद्धि अक्कड़ हो जाती है। मैं क्यों एडजस्टमेंट लूं, सामने वाला एडजस्ट होगा। पत्थर कभी एडजस्ट होता है, दीवार कभी एडजस्ट होती है नहीं। तो जो हमारे बीच में आता है ना, उसको हमें दीवार के ऐसे ही समझ लेना है, और उनके साथ टकराने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि टकराने से हमारी शक्ति खलास हो जाती है, खत्म हो जाती है। टकराने से नुकसान हमें ही होगा कि दूसरों को होगा? खुद को ही होता है। टकराने का मतलब क्या है, अपनी शक्ति को ऐसे ही पानी में डाल देना, फिर उसका उपयोग कुछ नहीं होता है, नो बेनिफिट। तो ये एडजस्टमेंट की चाबी से टेढ़ापन निकल जाएगा। टेढ़ापन यानी जो संजोग जैसा आता है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं, वो टेढ़ापन दादा ने बताया बहुत मार खा के हम सीधे हुए हैं, और हमें तो उनका अनुभव सीधा हाथ में मिल गया है कि जिसकी सबद से ये एडजस्टमेंट की चाबी, और हमारा टेढ़ापन बिल्कुल निकल जाएगा। ऐसा ही हर रोज तय करना है, मुझे सीधा होना है, कितना भी जगत टेढ़ा हुए मुझे सीधा ही होना है। यानी ऐसा बताया है कि एडजस्टमेंट की चाबी जिनके पास आ गई ना, वो स्ट्रेट लाइन में मोक्ष में जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन का रास्ता उनका कैसे हो गया, होता नहीं है कभी स्ट्रेट लाइन का रास्ता, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ का रास्ता वो स्ट्रेट लाइन का रास्ता है। ऑल्दो वो स्ट्रेट लाइन का रास्ता बिल्कुल है नहीं, लेकिन एडजस्टमेंट के कारण आप टकराएंगे नहीं और आप कहीं भी रुकेंगे नहीं, आपकी यात्रा चलती ही रहेगी। जैसे वो खरगोश खाने को बैठ गया था ना,
ऐसा बैठ गया था कि अभी तो वो कछुआ क्या मेरे से लड़ेगा, मेरी तो कोई उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन वो हार गया था। समझ गए? ये बात लक्ष्य में रखकर जो मेन बात है उसके पर गौर करना है, वरना ये सब तो हमारी जर्नी है, हमारी यात्रा है, और उसमें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप होगा। समझ गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन अभी लेगा दरअसल का पहले क्वेश्चन था दरअसल। हाँ मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ हो गया? क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ओके प्रहर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें आड़ाई करने के लिए आड़ाई न करने के लिए प्रार्थना तो करने की, पर दूसरा क्या करना चाहिए? दूसरा और करना चाहिए कुछ? ऐसा है ना, जैसा हम तय करते हैं, डिसाइड करते हैं ना, तो ऐसा हमारा मन, हमारी बुद्धि चलने लगती है। मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो फिर प्रॉब्लम है। आप समझे? अपने सिद्धांत पर अटल रहना है, प्रिंसिपल पर अटल रहना है, हमने जो तय किया। लेकिन तय करना ही ठीक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये तय करना ऐसा बताया है, जो हम तय करते हैं वो होता है। एग्जाम्पल दूं, ये आपने जैसे बाल काटा है ना अपना, वो आपका डिसीजन है। आप बोलेंगे कि मम्मी ने मुझे फोर्स किया। अरे मम्मी ने फोर्स किया, फिर भी अगर आपने हाँ नहीं किया ना, तब तक वो बाल काट नहीं सकता है। आप बोलेंगे कि नहीं आज बाल खुले रखने हैं, तो आप खुला रखते हैं। नहीं आज बांध देंगे तो बांध देंगे। ठीक है? फिर ये जो कपड़ा पहना है ना आपने, वो आपका डिसीजन था, किसी ने दिया, लेकिन अगर आपने हाँ नहीं किया तब तक आप पहनेंगे नहीं। आप समझे? ये जो आप पढ़ाई करते, सब हमारे सारे जीवन में जो जो कुछ होता है वो हमारा डिसीजन है, और वह काम करता है। देखो आपने तय किया है तो आप ये सत्संग में आते रहते, रेगुलरली आते हैं। मिस होता है अगर संजोग से, तो आपको दुख होता है। ऐसा नहीं चलो आज अच्छा हो गया, सत्संग नहीं है, सत्संग में जाना नहीं है, ऐसा होता है? देखो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने तय किया है कि सत्संग में जाना है, और कहीं पार्टी में नहीं गए तो चलेगा, लेकिन सत्संग में तो सिक्का लगाना ही है, हस्ताक्षर मुझे जाना ही है। और एक बात मेरी सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने दादा से प्रार्थना की है ऑल टाइम कि मेरा सत्संग चुकना नहीं चाहिए, कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल ही जाती है, सहायता मिल ही जाती है। अगर देखें तो 25 साल ऊपर हो गए अभी तो, लेकिन बहुत कम सत्संग मिस हुआ है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होके सत्संग जुड़ ही जाता है। तो इससे पता चलता है कि आपका निश्चय, आपकी प्रार्थना, आपने जो तय किया है ना, और जैसे श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया, दादा भगवान ने बताया कि सत्संग ही सर्वस्व कल्याणकारी है। क्या बताया? सत्संग ही सर्वस्व संपूर्ण कल्याणकारी है। अभी आप ही सोचो, 3 महीने पहले आप कैसे थे, तो ये प्रभाव या परिणाम सत्संग का ही है ना। सत्संग का यानी सत्मार्गी, सही रास्ते पर चलने वालों के परिचय में रहना। तो अपने आप हमें सही मार्गदर्शन मिलता रहता है। अभी 25 साल की बात करते हैं, लेकिन लास्ट 2 साल में
एकदम दिन में 6 से 8 घंटा 10 घंटे इसी में जाता है कंपल्सरी, तो अपने आप अच्छा हो जाता है। फिर डिसिप्लिन करनी पड़ती नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन आ ही जाती है और एफर्टलेसली, उसका बोझा नहीं लगता है। नेमिल बताता है सत्संग का प्रभाव मेरे पर नहीं है, क्योंकि आप दिन में आधा घंटा ही सत्संग में रहते हैं, बाकी का टाइम सत्संग की समझ से जिएंगे तो आप सत्संग में ही है। उसका मतलब क्या है, आप पढ़ाई करते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं, घर पर रहते हैं, सब व्यवहार तो सभी का होता ही है, लेकिन आप आधे घंटे ही सत्संग में बैठते हैं सारे दिन। जैसे कि आप दिन में खाना 3 बार खाते हैं समझो, तो खाना खाने में कितना टाइम लगता है? 15-20 मिनट। अरे अनम्यूट करो ना, क्या बोलना है तो अनम्यूट करके आधा कलाक। इसको सुन। हाँ, आधा कलाक। 15 मिनट। इतना आधा कलाक कितना खाते हैं आप? 2 रोटी खाने के लिए आधा घंटा लगता है, चलो ठीक है। 15 मिनट। 3 मैं टाइम। 3 से 4 रोटी खाता हूँ अच्छा, और थोड़ा राइस भी खाता हूँ। ठीक है ठीक। तो अगर हम वो भी गिने तो समझो आप दिन में 1 घंटा से या 1.5 घंटा खाना खाने में जाता है टाइम, और वो 1.5 घंटा खाना खाया, उसका उपयोग आप 22.5 घंटा करते हैं, 23.5 घंटा करते हैं। 1.5 घंटा यानी 1 आवर 24 आवर 23 22.5 घंटा बराबर है। 22.5 घंटा आप जो खाना खाया उसका उपयोग ही करते हैं। तो उसी तरह से ये आधे घंटे का सत्संग को इतना पावरफुल बना देना है, इतना अच्छा फोकस करके सुनना है कि मुझे पूरा फोकस ही रहना है। ये भी मैंने तय किया था। ये समय कहाँ चले गया? चले गया कहीं और। कौन? सम्यक, और तो मालूम है, वो तो वो म्यूट टेबल करते पर बैठ के ढोलक बजा रहा था, और ढोलक बजाते आवाज आता तो म्यूट करके ढोलक बजाने लगा। तो फिर म्यूट ही उसका कर वीडियो ही देता मैंने है, ऑफ कर दिया। म्यूट ही कर देता है। हाँ समझे? देखो दीपकान जी, आपको टाइम है, जो कम है, और 2 क्वेश्चन है। क्या बताया? आपको टाइम कम है, 4 मिनट है, 2 क्वेश्चन है। टाइम ही ये सब है सब। ओके श्योर। हाँ, लेकिन ये जो फोकस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे से बात करते हैं वगैरह, मैं कुछ करता नहीं हूँ, पूरा फोकस। वो घोड़ा का ऐसा होता है ना, ऐसा रहना है। तो जो भी कुछ बातें होगी वो हमारे कान में पड़नी चाहिए, और हमें उसको रिकग्नाइज एक्नॉलेज करनी है, उसका ध्यान से सुनना है। तो आधा युद्ध नहीं, ये 90% हमारी समझ की बैटल हमने वही जीत ली। ओके, समझ गए, आगे जाते हैं। ओके, समझ गए? किसका क्वेश्चन है? करिश्मा। का ही है। ओके, बोलिए। मुझे क्वेश्चन है, मुझे बोलना था, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। बहुत ज्यादा क्या बोलती हूँ। बोलते हो? ये तो बोलने की शक्ति आपकी अच्छी है, तो अच्छा है। मैं भी बहुत बोलता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा है ना, तो आपको ऐसा प्रार्थना करनी है, दादा मुझे बोलने की तो आदत बहुत है ही, वो मैं छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं जब बोलूं तो किसी को भी दुख ना हो, ऐसी मेरी वाणी होने दो, ऐसी मुझे मेरी वाणी करना। ये करेंगे आप? दादा को बोलना है, आप मेरे इधर हृदय में, गले पर विराजमान हो, और अच्छी वाणी बुलाना, किसी को भी दुख ना हो।
ऐसा जैसे आपकी जो कमजोरी है ना, वो कमजोरी पर दादा को रखो, दादा को ध्यान में रखो, अपने आप सब बदल जाएगा और आपको मजा आएगी कि दादा तुम्हारा, आप बोलेंगे कि वो तो मेरा नाम करिश्मा है, लेकिन दादा बड़े करिश्मा है। दादा खुद ऐसे करिश्मा है कि आप जो सोचो, जो मांगो, वो ऐसा हो जाता है। दादा ऐसे है। ठीक है, आप तो समझे? करिश्मा कल अभी वो नोट करना, एवरीडे कितना कम होता है क्या नहीं। ओके जिया दीदी, आपका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, मैं हाँ, छोटी प्लीज छोटी बोलिए। बातों में रिस्क चला देता हूँ। हाँ, मैं छोटी छोटी बातों में रिस्क चला देता हूँ। रीस जाते हो? हाँ, बुरा लगता है आपको बात, छोटी छोटी बातों में? हाँ, ऐसा है, दादा भगवान को भी ऐसा होता था। तो एक बार वो उनको रीस चढ़ा था, उनको बुरा लगा था, है मुझे खाना नहीं है करके, आज मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन खाना नहीं खाया, और वो भी रात का खाना नहीं खाया। तो फिर रात को आपको कोई खाना खाने देंगे? कोई देंगे आपको? आप तो सब लोग सो गए, अभी आप मांगेंगे तो कौन देगा आपको? तो वो सारी रात उनको ऐसे वो क्या क्या बोलते हैं, वो पलटते रहे, यहाँ पलटे वहां पलटे, लेकिन कोई खाना मिला नहीं। फिर उनको उनको पता चला कि ऐसा बुरा लगने से और ऐसा करने से तो नुकसान मुझे ही हुआ है। लोगों ने तो अच्छा सा खा के सो गए और आपने खाना नहीं खाया। तो इसीलिए ये समझना है, उसमें रिस्क चढ़ने की क्या बात है, जो है वो बात कर लेने का, उसका समाधान कर लेना अच्छा है। आप समझे? ये एक प्रकृति का एक उसको क्या बोलेंगे, गुजराती में उसको त्रागा बोलते हैं। त्रागा यानी ऐसा करना है कि सामने वाला फिर बोला नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप ऐसा ये ले लो, ये करवा दो। अपनी मर्जी करवाने के लिए हम ऐसा करते हैं। आप समझे? फिर समझे? तो अपनी अपनी मर्जी से तो हम सांस भी नहीं लेते हैं, सांस ली जाती है। आप अपनी मर्जी से उठते हैं, अगर कि कुदरत उठाती है। नींद आती है तो अपने आप आती है कि आप लेते हैं नींद? नींद आती है, पी जाते हैं, लेकिन हमें तय करना हमारे हाथ में। तय करेंगे तो ऐसा अपने आप होता जाएगा। अब आप समझे? रीस चढ़ने से, बुरा लगने से उसका समाधान कर लेना है। समझ गए आप? उसमें बुरा क्या लगना है? हम इतने अच्छे हैं तो हमें कभी बुरा लगेगा ही नहीं। रिस्क किस में लगता है आपको? छोटी छोटी बातों मुझे लगती है तो मुझे रिस्क चढ़ जाती, छोटी छोटी बातों में। लो, जैसे आप तो गलती करते ही नहीं है ना, गलती करते कि नहीं करते? और वो भी ऐसा है ना, आप गलती नहीं करते हैं ना, फिर भी मम्मी बोलती रहती है। मम्मी को समझ है कि नहीं है? ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमारी गलती हमें दिखाई नहीं देती, हमारी गलती हमें समझ में नहीं आती है, और कोई अगर बोलता है, टोकता है तो हमें बुरा लगता है। ये भी कोई बात है? आप इतने पक्के हो जाओ, अच्छे हो जाओ दादा भगवान जैसे, तो आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। समझ गए? तो जब तक हमारी गलती है तो कोई ना कोई बोलेगा, और बोलेगा तो अच्छा है। उसमें बुरा क्या लगाना, कान पकड़ लेने का। मेरी गलती हो गई मम्मा, सॉरी। ऐसा नहीं कर सकते हैं? अभी से करना। ओके। दादा को शक्ति मांग कर करना। और अभी तो आपका रिपोर्ट में रिस्क कौन सी जगह से आती है, किसके साथ आती है, वो लिखना। ओके फिर
ओके ओके, किसका क्वेश्चन, विधिका के खुशी का? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। यही सच्चिदानंद। आपने अभी आरुष को बोला कि खुद के साथ चीटिंग नहीं करने की, तो आप एग्जांपल दो कि हम खुद के साथ कैसे चीटिंग करते हैं। वो दर्शन ने किया था, चीटिंग दर्शन ने की थी। वीडियो बंद करके बोलते मैंने प्रेयर रेडी कर दी और पढ़ के उसने, और ठीक तरह से ढंग से पढ़ भी नहीं सका, पढ़ने तक करता था। बोलो, तो ये खुद से चीटिंग नहीं हुई? हाँ, खुद से चीटिंग हुई। दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए अपनी कमजोरी को दबा के रखना, ढांकना, हाँ, तो उससे किसका कल्याण होता है? किसी का कल्याण नहीं होता। हाँ, जो है वो बता दो तो आगे का रास्ता खुलता है। राइट। गलतियां तो होती रहती है, उसे डरने की क्या बात है। हाँ, लेकिन गलतियां नहीं रहे, गलतियों से हम ऊपर उठे, ऐसा कुछ करना है। हाँ। तो कभी ऐसा है आपने पढ़ाई नहीं की है तो मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है वगैरह जो भी है, और जब एग्जाम में रिजल्ट बिगड़ा, मम्मा मैंने तो पढ़ा था, टीचर ने ऐसा चेक किया, सब लोगों ने बताया कि ये टाइम बोलो, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की है। ये आपने चीटिंग खुद से की कि नहीं? आपने पढ़ाई नहीं की वो नहीं बताते हैं। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि यस मेरी गलती हुई। हाँ, तो उसका समाधान होता है, आप गलती के ऊपर आ जाएंगे, दोबारा करेंगे नहीं। हाँ। समझ गए? हाँ, पर वो डर लगा रहता है कि सामने वाले व्यक्ति को कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसके अरे बारे में। तो दादा ने तो क्या बताया कि उनको कभी किसी ने गधा कह दिया ना, हाँ, तो बोले अरे बहुत अच्छा किया, मैं तो गधे से भी छोटा हूँ। अपने आप को बड़ा मान लिया है, अपने आप को क्या शक्तिशाली मान लिया है, वो समझना है। हाँ, अब है क्या, गलतियां करते रहते हैं, छोटी मोटी बातों से असर होती रहती है, मुंह पड़ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, खाना अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब कमजोरी के साथ दादा भगवान ने क्या बताया, ये मनुष्य शरीर है ना, वो अनंत ऐश्वर्य वाला है। हाँ। अनंत, अनंत कितना होता है? बहुत सारे। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जो कभी खत्म ही नहीं हो ऐसा, हाँ। ऐसा ऐश्वर्य। ये मनुष्य शरीर ऐसा ऐश्वर्य वाला जिसमें भगवान पूर्णता से प्रकट हो सकते हैं, और हम अपनी गलतियों को ढांकते रहेंगे तो क्या होगा? हट जाओ, अभी कुछ नहीं चाहिए अभी, तो ऐसा होगा तो आपका अंदर वाला है ना आपसे डरेगा, बाहर से नहीं डरेगा, आपसे ही डरेगा। आप बोलो उनको मैं हूं ना साथ में, अपनी गलतियों को ढाको मत, खुला कर दो। और किसको कोई रास्ते में किसको भी जाके थोड़ी बोलेंगे, डैडी मम्मी से ही ओपन होना है। सही बात है। ऐसा है, समझ गए? ठीक है। आप प्रहर, आपको जल्दी जल्दी अभी क्या क्या क्वेश्चन है प्रहर? नहीं, मुझे बोलना था, दीपक दादा ने बोला रात को खाना कोई नहीं देता, दादा भगवान वो आपने बोला है। तो मैं जब छोटा था तब मैं रात को जगाता था और मम्मी फिर कुछ देती थी खाने। तो लकी है आप, पर लकी है, मैं लेकिन खा तो लेता हूँ पर फिर से जगाता हूँ रात को जब मैं छोटा वो तो था। छोटे होते हैं ना तब, लेकिन थोड़े बड़े होने पर वो छोटे होते हैं ना, तो मम्मी का ध्यान पूरा अपने बच्चे पर होता है। अगर वो उठ जाता है तो हाथ को उठा क्यों है, तो मम्मा भूख लगी है, अच्छा चलो मैं देती हूँ तुम्हें, ऐसा करके करते हैं। लेकिन जब बड़े होने के बाद वो अपना, वो आपका ध्यान नहीं रखेगी। आप समझे? हाँ, हाँ, मैं अभी बड़ा ओके, होकर अभी तो पता भी नहीं चलता क्या करता हूँ मैं। नहीं, इसीलिए ओके मैं प्रहर, तो सोते कुछ बोलता भी हूँ, मुझे भी नहीं पता प्रहर होता। अभी टाइम हो गया है तो अभी आप
मम्मी इतनी अच्छी है तो उसका कदर करना, उसकी तो फाइट मत करना। ओके, हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा गीता बहन, अगेन आरुष, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जय सच्चिदानंद। गीता बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 52, पानु नंबर 86, तारीख 86। हाँ 8 અને 6 86, તારીખ 14/11/78, 78, બંગાળ બંગાળ દાદા ભગવાન સાથે બંગાળ સમી શિખરજી જતા હતા ને જાત્રા, ત્યાં વચ્ચે બંગાળ આવે છે. ઓકે, નીચે પેજ 40 of 45, 4040 of 45. બોલું સાહેબ? હા બોલો બોલો. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે જાગૃતિ કોઈને નથી તેવી છે, પણ વ્યવહાર કોઈને નથી, કોઈને નથી તેવી છે. એટલે આપણા મહાત્માઓને એવી વાત કરે છે કે આ જાગૃતિ કોઈને નથી તેવી છે, કોઈને છે નહીં એવી જાગૃતિ છે એમ. પણ વ્યવહાર નિપુણ ના થાય તો શું કામનું? ઘણા મહાત્મા વ્યવહાર નિપુણ છે પણ જાગૃતિ ના હોય તો શું કામનું? વ્યવહાર નિપુણ સાથે જાગૃતિ જોઈશે. હવે વ્યવહારે નિપુણ ના જોઈએ અને સાથે જાગૃતિ પણ જોઈએ. વ્યવહાર નિપુણ એટલે શું સાહેબ, જરાક સમજાવો. એનો મતલબ શું થાય? હાજી, કે અમુક વસ્તુ જ્યાં કરવાની હોય, જ્યાં બોલવાની હોય, એ જે વ્યવહારુ હોય ને, એટલે જેમની પાસે વ્યવહારની સૂઝબૂઝ હોય ને, તો એ સંકોચ વગર બહુ સારી રીતે કહી શકે. એમને શરમ ના લાગે, એમને ખોટું ના લાગે, એમને તો અંદરથી એમ છે વ્યવહારમાં આમ કહેવાનું જ હોય, એટલે એમાં નો હાર્ડ ફિલિંગ જેમ કે ને. ખબર પડી? હા, વ્યવહારમાં એકદમ સૂઝ વધારે હોય. ના ના, સૂઝ વધારે એટલે શું, આપણે શું હોય કે યાર વઢવાનું આવે તો આપણે નહીં ગમે, ના વઢાય આપણાથી. પણ એ લોકોને એક વ્યવહારની સૂઝ હોય છે કે જે સૂઝથી એમને ખબર પડે કે આ વ્યવહાર આમ જ કરવાનો હોય. એટલે એમાં એમની જે સમજણ આખી ખીલેલી હોય તે બહુ સારી રીતે બોલી શકે. હાજી, હા, ખ્યાલ આવ્યો? હા હા. એટલે વ્યવહારે નિપુણ જોઈશે અને જાગૃતિ પણ સાથે જોઈશે, બંને સાથે જ. એટલે એને શું કહેવાય? હાજી, કોઈ પણ વ્યવહાર છે એ આપણે કરીએ છીએ કે થાય છે? થાય છે. કોઈ કરતું નથી. મન વચન કાયા બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એ થતી ક્રિયા છે. જે ક્રિયા ભાવ રૂપે કરેલી છે તે આજે પરિણામ રૂપ થાય છે, સંજોગોના આધારે થાય છે. આ વાતને આપણે વારે વારે વાગોડવાની છે. એટલે જ્યાં થવાપણું છે ત્યાં કુદરત છે, જ્યાં જોવાપણું છે, સમજવાપણું છે, ત્યાં આપણે છે, ત્યાં શુદ્ધાત્મા છે, ત્યાં સમજણ છે, ત્યાં જાગૃતિ છે. જાગૃતિ છે, બરોબર. એટલે જાગૃતિ સામાન્ય રીતે હોતી નથી, એટલે કોઈને નથી તેવી છે. પણ વ્યવહાર નિપુણ ના હોય તો શું કામનું? એટલે તમને જાગૃતિ કોઈની નથી એવી તમને મળેલી છે જાગૃતિ. હવે એમાં જાગૃતિ એટલે શું કહીએ આપણે કે કૃપાથી હું શુદ્ધાત્મા છું, જે પ્રાપ્ત થયેલું છે એ અંદર જાગૃતિ ખુલ્લી થયેલી છે, એટલે અંદર પ્રજ્ઞા શક્તિ જાગૃત થયેલી છે, એ તમને સતત ચેતવ્યા કરે છે અંદર. હવે એની સામે તમારો વ્યવહાર ઠેકાણા વગરનો છે
તો કે છે કે જાગૃતિ શું કામની? નહીં, કશું જ કામની નહીં. બરોબર. ખબર પડી? હા હા હા, એક્ઝેક્ટ. પરમાત્મા વ્યવહાર નિપુણ છે, પણ જાગૃતિ ના હોય તો શું કામનું? કશું જ કામ. બેઉ સેમિટેનિયસ જોઈએ, બંને સરખું. એનો મતલબ શું છે હમ કે જે વ્યવહાર નિપુણ હોય અને જાગૃતિ ના હોય તે વ્યવહારમાં એને શું કહેવાય, નિષ્ઠુર જેવા થઈ જાય. નિષ્ઠુર હા 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 એટલે હૃદય વગરનો વ્યવહાર થાય. હા હા હા. એટલે સામાન્ય એમનો વ્યવહાર ભારે પડે ખરો, હમ હમ. પણ હૃદયથી એ ના હોય. ના હોય. જાગૃતિથી આપણો વ્યવહાર હૃદયથી થાય છે. હૃદયપૂર્વક નો થાય. હાજી, બરોબર. એક્ઝેક્ટ. ખબર પડી? હાજી, એટલે સમજાય. બહુ સરસ. એટલે આ મૂળ વાત કહેવાનું શું હા, કે વ્યવહાર. વ્યવહાર નિપુણ સાથે જાગૃતિ જોઈશે. એ આપણો ધ્યેય છે, ગોલ છે. ગોલ છે. એક્ઝેક્ટ. અને એ થયું, કૃપાથી જાગૃતિ ખુલ્લી થઈ. હવે આપણો વ્યવહાર એવો નિપુણ થઈ ગયો. એટલે શું કે હવે આપણે વ્યવહારમાં કશે કોઈના હાથમાં આવીએ નહીં ને કોઈને આપણે હાથમાં લઈએ નહીં. એક્ઝેક્ટ. કારણ કે વ્યવહાર નિકાલી છે, આપણે સંભાવ્ય નિકાલના હેતુ એ કરીને જ નીકળી જવા માંગીએ છીએ. કોઈને લપેટમાં લેતા હોઈએ વ્યવહારમાં? ના ના, સામાન્ય રીતે લોકો લપેટમાં લે ખરા, ફસાવે ખરા વ્યવહારમાં. હા, કરે ને, બધા કરે. રાત દિવસ આ જ કરે છે. આપણને ફસાવીને પોતાનું કામ કરે છે. હા, તો એનાથી સામાન્ય ખબર નથી પડતી, પણ તમારા થકી સામાન્ય દુઃખ પહોંચે છે. બહુ દુઃખ પહોંચે. બહુ બહાર દેખાતું નથી, પણ કુદરતમાં એની નોંધ જાય છે કે તમે કડા કરીને સામાન્ય દુઃખ આપ્યું, તે પાછું તમારા પર આવશે. હા, ખરેખર સાહેબ, સાચી વાત. હાજી સાહેબ, સરસ સમજાયું. બરાબર. હાજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય દીપકાનંદ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હિમાબેન. દીપકાનંદ, તમે આજે જે વાત કરી વ્યવહાર નિપુણ, એમાં નેચરનો ગુનો પડે કે બે ગુના પડે? શું કીધું? આપણે કે બોલે તો એક ગુણ, ના બોલે તો બીજો ગુણ. એક નેચરનો ગુનો ના પડવો જોઈએ. જે જગ્યાએ બોલવાનું હોય ત્યાં ના બોલો તો નેચરનો ગુનો પડે. તો એ વાત છે. તો મને સામાયિકમાં બેઠા હતા, મને ઘણી વાર વિચાર આવે કે એક વખત તમે પણ હતા અમારી ગાડીમાં, અને અમે 3 લેડીઝ હતા, અને ત્યાં કોકના ઘરે ગયા. એટલે પેલા એક બેન ઓર્ડર વાળા, એટલે ઓર્ડર કરીએ, તમે આમ કરી નાખો, તેમ કરી નાખો, ફલાણું કરી નાખો, ઢીકણું કરી નાખો, એવા હતા. અને પેલા બેન નરમ હતા, એ બિચારા હા હા કરીને કરવા માંડ્યા. પણ એવું 4-5 દિવસ ચાલે, પણ હેમાબેનને અંદરથી ઊભું બહુ થાય કે એને જવાબ આપી દો. એ બધું ચોથી કલમમાં આવે? ના, એમ નહીં. હવે આમાં કેવું છે કે આપણો માર્ગ જે છે ને તે પ્રેમનો માર્ગ છે, હૃદયનો માર્ગ છે. અહીંયા કઈ દબડાવી ફફડાવીને કામ કરવાનું ના હોય. એમનો સ્વભાવ એવો હતો કે ઓર્ડરિંગ જ કરે, કે આમ કરી નાખો, તેમ કરી નાખો. પોતાને ચોખ્ખાઈ જોઈતી હોય એટલે ચલો લૂછી કાઢો, ફલાણું કરી નાખો. કારણ પેલાનો હુજ જ ના પડતી હોય. એટલે આવડા મોટા થયા, 2 છોકરાના બાપ થયા હોય તો આપણે સૂઝ તો પડતી જ હોય, પણ થોડી વાર પછી પડતી હોય. પણ પેલો ઓર્ડરિંગ નો સ્વભાવ હોય એ ચોથી કલમમાં આવે, એમ પૂછું છું. એટલે એને એમ કહી શકાય કે જે વધારે પરફેક્શન વાળી પ્રકૃતિ હોય, ચોખ્ખાઈ વાળી પ્રકૃતિ હોય, તો એમને એ ચોખ્ખાઈ જોઈએ. એટલે આવી રીતે શું કહેવાય, દબડાવીને પણ ચોખ્ખાઈ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે. પણ આખરે એ ચોખ્ખાઈ સારી વસ્તુ છે, પણ તમારી આ એટીટ્યુડ જે છે ને વધારે પડતી, તે સામાન્ય દુઃખદાયી થાય છે. હા, તો એ મારા સોવામાં અંબાલા દાદા ભગવાન અહીંયા આવતા હતા, એટલે પછી કોઈ અરેન્જમેન્ટ ના કરે, એટલે ખુરશીઓનું અરેન્જમેન્ટ કરવાનું હોય, તો પછી ઘણી વાર કોઈ કાકા બેઠા હોય કે બા બેઠા હોય, તો કે તમે બા અહીંયા ઉઠીને અહીંયા બેસો, તમે આમ બેસો. એટલે પછી દાદા પાસે કમ્પ્લેન જાય. એક વખત તો એક
પેલા બોમ્બે વાળા બેન છે ને કીર્તન ભક્તિ કરાવે છે તો નો દાદાને નેમ્સ, કમ્પ્લેન નો નેમ્સ, નો નેમ્સ. ના નામ નહીં એટલે બોમ્બે વાળા કીધું ને હા, એટલે એ બેને એટલે કમ્પ્લેન આખું કરી બોમ્બે આવી જાય પછી ખબર પડી. ના બોમ્બે વાળા બેન તો કહું ને હા, પણ એ બેન માજી હતા એમ કહેવાય, નો નેમ્સ, નો પ્લેસ. ઓકે બેન હતા માજી હતા એમને દાદાને જઈને કમ્પ્લેન કરી કે આ હેમાબેન તો બહુ જબરા છે કે અમને ઉઠાડી કાઢે છે, બેસાડી નાખે છે, બેસાડી નાખે ઉઠાડી નાખે. તો દાદા એને કહે છે કે તું એના કરતા જબરી થઈ જા તો તું એને ઉઠાડી કાઢે. હવે એમાં શું સમજવાનું, આપણે તો ઇનોસન્ટ ભાવથી કરતા હોઈએ એ વખતની વાત કરું છું. તો એમાં આપણે ચોથી કલમ લાગુ પડે અભાવ. જો આમાં કેવું છે, આ બધાની પાછળ તમારો આશય જોવામાં આવે છે. બરાબર છે. તમારો આશય લોકોને હલાવવાનો હતો કે વ્યવસ્થા રૂપે સરખું થાય, ઓર્ગેનાઇઝ વે રહે, તે છે. આખી વાત જ જુદી થઈ જાય. અને બીજી એક વાત સમજવાની કે આ જગત કેવું છે, બોલશો તો તમને કહેશો કે બહુ બોલે છે, અને નહીં બોલો તો કહેશે બિલકુલ બોલતા નથી. તો હવે તમારે બોલવાનું કે નહીં બોલવાનું, સમજણ પડી? એટલે આપણે તો આપણો આશય જોઈ લેવાનો અને પછી કહેવાનું કે ઓ બા તમને ખોટું લાગ્યું કે ભાઈ તમને બેન તમને ખોટું લાગ્યું તો માફ કરો. આપણે હૃદયથી માફી માંગી લઈએ અને જો ત્યાં પર્સનલી ના મંગાય તો એમને યાદ કરીને માફી માંગી લેવાય. એટલે મારો કહેવાનો પ્રશ્ન એ છે કે આ બધી જે વસ્તુ બને આપણે કહીએ બધું વોટ એવર આપણી લાઈફમાં બને એ વિચારમાં બનતી હોય પણ એ ચોથી કલમમાં અભાવ તિરસ્કારમાં આવે. અરે આશય. ઓકે આશય. ઓકે ફાઇન, સમજણ પડી ગઈ. દાદાનો આશય એવો હતો, કલ્યાણનો જ હેતુ હતો, છતાં એ વળતા હતા, થપ્પડે મારેલી છે, બધું કરેલું છે. તો એની એમણે માફી માંગી પણ એમનો આશય કે એ નહોતો. પણ શાદવાદમાં એ પાસ થાય નહીં. અચ્છા સમજી ગઈ. એમાં કોઈ કલમ ભંગ નથી થતી. ખબર પડી? અચ્છા સમજી ગઈ. આશયમાં કલમ ભંગ થતી નથી. અને છતાં જો સામાન્ય અહંકાર દુભાય એવું હોય તો પછી ત્યાં કલમ ભંગ થાય એવું થાય. અચ્છા સમજી ગઈ. ઓકે. એટલે પેલું કે ને બંને બેલેન્સ કરવું પડે. બરાબર. વ્યવહાર ને જાગૃતિ બંને બેલેન્સ થવું જોઈએ. એક વ્યવહારની વ્યવસ્થાના ભાગમાં તમે કશું કહેતા હોય અને તમને નથી ગમતું અને તમે કહેતા હોય એ બેમાં ફેર નહીં. બહુ ફેર. નથી ગમતું ને કહેવાનું હોય ને તો એમાં એક જાતનો હિંસક ભાવ આવશે. અચ્છા સમજી ગઈ. ત્યારે પેલું તો ભાઈ તમે આમ જરા સરખા બેસી જાવ ને એમ કે તો સારું રહેશે. એમ સોફ્ટનેસ ને લીધે થઈને એમ નહીં, પોતાનું હંમેશા પેલું કેવું બહેનો આ બાજુ બેઠા હોય, ભાઈઓ આ બાજુ બેઠા હોય ને બધા ગમે તેમ બેસી ગયેલા હોય તો તમે એમ ના કહો કે ભાઈ બહેનો તમે આ બાજુ આવી જાઓ, ભાઈઓ તમે આ બાજુ આવી જાઓ, એટલે એક વ્યવસ્થા સચવાય પતી ગઈ. હા બરાબર છે. એમાં કઈ તમને કોઈની જોડે અભાવ તિરસ્કાર નથી કર્યો. બરાબર બરાબર. પણ કેવામાં ફેર વ્યવહાર કેવો છે, નાની ભૂલ કરીને મોટી ભૂલ થવા નહીં દેવી. અચ્છા સમજી ગઈ. લાભાલાભ સમજી ગઈ. અને આખરે તો બધામાંથી નીકળી જવાનું કે તમારી હસ્તી જેવી થઈ જાય ને કે ત્યાં કોઈ ગડબડ જ કરી શકે નહીં, બધા સીધા થઈ જાય. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ પ્રગટ શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના છે, એમાં જે પ્રાર્થનામાં એક આવે છે કે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું નામધારી આજ્ઞાધારી આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. સો એમાં અભેદ ભાવે જે કે છે, અને દાદાનું મેં વિડીયો સાંભળતી હતી એમાં પણ કે અમારે બધાની જોડે એક જ હોય અમે, એટલે અભેદ સ્વરૂપ અને એ શું કહેવા માંગે છે એ જરા થોડું ડિટેલમાં સમજાવો આગળ. સ્વરૂપ કીધું. અંતરાત્મા દશાની ભૂમિકાની આ પ્રાર્થના છે, જાગૃત થયેલાની આ પ્રાર્થના છે. એટલે પોતે અંતરથી પોતાનો હું
બધા જોડે એવો એકાકાર થઈ જાય એ માટેની પ્રાર્થના. હા, પણ એ હું એટલે દાદા કહે છે કે હું બધામાં છું. મારે એ કેવી રીતના જોવાનું અને કેવી અંતરાત્મા રીતના દશા પોતાની હું સામાન્ય રીતે શું માને છે, હું કીર્તિબેન અમે તો અમીન, કોઈને ગાંઠીએ નહીં, અમારી તોલે કોઈ આવે નહીં, અમારી જોડે કોઈ મગજમારી કરવી નહીં, પટેલ તો હે કશું કોઈ એમને કોઈ વેલ્યુ જ નહીં એમ કરી દાખલો આપ્યો. એટલે એવો પોતાનો હું એવો થઈ ગયેલો હોય. હવે એમાંથી જ્યારે પોતે નીકળવું છે એ હું ની શુદ્ધિ કરવાની છે. એ વચ્ચેના ભાગનો હું છે જે માનતો તો કે અમે આવા છે, બહારનો ભાગ જોઈને પ્રતિષ્ઠિત આત્માને લઈને પોતે એવું માની બેસેલા કે અમે આવા છે, હું આવો છું. બરાબર. હવે ખબર પડી કે હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે જેટલો ભાગ કૃપાથી પ્યોરિટીના ભાગ પ્યોર થયો, શાંત થયો, તે તો ક્લિયર થઈ ગયો. પણ જે હજી અંદર આવી અસરમાં છે કે અમે આવા છે કરીને, એ બધી કોમ્પ્લેક્સિટી કે ને પ્રાકૃતિક કોમ્પ્લેક્સિટી એ બધી નીકળવી જોઈએ ને. એ હું માંથી નીકળવી જોઈએ કે એ તમને બધાથી અલગ રાખે છે, બધાથી જુદા રાખે છે, બધાથી હું સ્પેશિયલ કરીને પોતે માને છે. એટલે ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. બધામાં હું અભેદ સ્વરૂપે એકાકાર. ખબર પડી? એટલે એ ગુણ વધારે ને વધારે કેવી રીતના એમાં પ્રાર્થના બોલ કરવાથી પેલું માની બેસેલા છે કે હું આ છું, હું આ છું, હું આ છું. હવે આ અભેદ ભાવની પ્રાર્થના કરે છે, અભેદ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, અભેદતાની પ્રાર્થના કરે છે. એટલે એ થતું જાય છે. ભેદભાવ જ્યાં થાય ને તો ત્યાં તરત અંદર તમને પેલું ને કેપ્શન ધરશે, ભૂલ થાય છે કરીને કહે છે, એટલે તમારું કરેક્શન થશે, પાછા વળશે. એટલે જ્યારે પણ ક્યાંય પણ તમને ખૂટતું લાગે કે ક્યાંય પણ તમને અંદરથી ચેતવશે. જેમ આપણે ફિલ્ટર નથી મૂકતા, ગરણી રાખીને ચા ગાળીએ છે ને, હા રાઈટ, એવી રીતે પછી કે પેલું શું બનાવવાનું, ઘઉંનું શું બનાવે છે પેલું ઘી નાખીને બધું ખાય છે, ઘી ને ખાંડ, દળેલી ખાંડ નાખીને ખાય છે તે કંસાર. હા, કંસાર નું દળેલું કેવું હોય છે? જાડું હોય કે ઝીણું હોય? જાડું હોય. અને સુખડીનું બનાવેલું હોય તો કેવું હોય? એ પણ જાડું હોય ને. રાઈટ. બહુ ડિટેલમાં ખબર નથી પણ એવું હોય. ઘી બનાવવાની હોય તો કેવી હોય? ઝીણો લોટ હોય. એટલે જુદું જુદું ફિલ્ટર વાપરો છો ને તમે, સીવ વાપરો છો કે આ આના માટે છે તો આ છે, આના માટે છે તો આ છે, એમ કરીને. એટલે આ નિશ્ચય કરે ને તો એ પ્રમાણે આપણું એ બધું નીકળતું જાય. એટલે પ્રાર્થના નિશ્ચય સ્વરૂપે કામ કરે છે. આપણું ડિસિઝન એટલે એમાં એનાથી વિરુદ્ધ કંઈ પણ થાય ને તો આપણને તરત ખબર પડી જાય અને એનું કરેક્શન થાય. એટલે આ બિગિનિંગમાં આપણે કહીએ છીએ ને કે અંતર્યામી દાદા ભગવાન, વિતરાગ પરમાત્મા, સિમંદર સ્વામી, વિતરાગ પરમાત્મા મારી અંદર છે. એટલે તે વખતે તો બહુ જ સરસ રહે છે જયારે બોલીએ છીએ ત્યારે તો. એટલે એની જરા પણ એમાં અભેદતા, અભેદ ભાવે, એટલે એ જરા થોડું સ્ટ્રોંગ કરવું હતું કે એમાં જરા ઘરના 5-6 જણા છે ને તમારા વાલા ન્યારા નજીકના બધા, ત્યાં જ આપણને વાંધો પડે. બરાબર. તે પેલા પૌત્રીઓ હોય તે તો બહુ વાલા લાગે, એની ભૂલ કશી હોતી જ નથી. પણ આ બહુ આવી છે ને એમને કોઈ અક્કલ નથી, છોકરા હાચવતા જ નથી આવડતા. મેં કેવા મોટા કર્યા છો ને આનું કાંઈ ઠેકાણું નથી, આખો દિવસ વડ કરે છે. અને તમારા સાસુએ પણ તમને આ જ કીધું હોય કે આખો દિવસ વડ કરે છે, પણ તમારું ભૂલી ગયા ને હવે તમે વહુઓ પર તૂટી પડો છો. એટલે ત્યાં આ સમજવાનું પ્રકૃતિ બધી કામ કરે. ખ્યાલ આવે? હા, સમજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મમ્મીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી,
છેવટે ટ્રાન્સપરન્ટ થવું પડશે દાદા કે તો ટ્રાન્સપરન્ટ ટ્રાન્સપરન્ટ એટલે કોઈ કમજોરી નહીં. અમીબેન વિડિયો બંધ કરજો. વિડિયો બંધ કરજો. Okay, we will come back. Amibel will come back. Okay, time. Kirishbhai. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद रति अंकल. जय सच्चिदानंद. આજે વોટ્સઅપમાં જે આપતા સૂત્ર અહંકારને લીધે જ સંસારમાં ભટકે છે. એક ઉત્પાદ કરતો અહંકાર અને બીજો સમય જતો અહંકાર છે. પાછો ફરતો અહંકાર, ઉતરતો અહંકાર એ જ મોક્ષે જાય છે. હવે આમાં થોડો સમજ પાડો ને, પ્રકાશ પાડો. પેલું તો સમજણ પડી, થોડી ઉત્પાદ કરતો અહંકાર અને સમય જતો. પછી પછી કહે છે કે પાછો ફરતો અહંકાર અને ઉતરતો અહંકાર એ જ મોક્ષે જાય છે. શું કહેવા માંગે દાદા? એટલે મૂળ વાત શું છે કે જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ને, બરાબર, ત્યાં સુધી અહંકાર રહે જ છે અને એ ગુનાકાર જ કરતો રહે છે. બરાબર, પાછો ના પડે. ત્યારે આ જ્ઞાન અને જ્ઞાનની જાગૃતિથી, પ્રજ્ઞા શક્તિની ચેતવણીથી હવે એ અહંકાર સમાતો જાય છે, પાછો વળતો જાય છે. પાછો વળતો જાય છે એટલે શું કે ડિસ્ચાર્જ ભાગનું કામ કરે પણ એમાં પોતાની સહી ના હોય, પોતે પાછા પડેલા હોય, પોતાનો ટેકો ના હોય. બરાબર. એટલે ગિરીશભાઈ નો ટેકો ના હોય, તમારો ટેકો ના હોય. હા, બરાબર. તમારી અંતરાત્મા દશાની ભૂમિકા છો તમે. બરોબર, બરોબર. એટલે આપણે પૂજ્યનો ટેકો નહીં લેવાનો, આપણે આપણી દશાનો ટેકો લેવાનો. હા, આત્માની દશાનો. તમને ખબર પડી જાય. પ્રજ્ઞા શક્તિના પ્રકાશમાં તમને ખબર પડી જાય તમારી ભૂલ. એટલે તમે એ ભૂલને સરેન્ડર નથી થતા, તમે એનાથી અલગ પડી જાઓ છો. એટલે એને સંયમ કીધો. એનાથી વિરુદ્ધ તમે માંગશો. આ અંતરાત્મા દશાની પુરુષાર્થની ભૂમિકા છે. ખબર પડી? આપણે કોઈ બી ભૂલ થાય છે જે અહંકારના થકી, અહંકારના લીધે જે ભૂલ થાય છે, તો એમાં આપણે જે પ્રતિક્રમણ થી ઉતરી જાય, અહંકાર ઉતરી જાય. હા, ઉતરી જાય ને. હા, બસ એ તો ખાલી થતા અહંકાર ને જોયો ને એટલે એટલો જાય, એટલો ખાલી થાય. પણ એને જોયો ને એને ટેકો આપે ને તો એ રે. હા, બરાબર, બરાબર. સરસ, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, સમજાવો ને ટ્રાન્સપેરન્સી માટે. ટ્રાન્સપરન્સી એટલે ઓપન ટુ સ્કાય. ઓકે. તમારે કશું પ્રકૃતિમાંથી તો તમે કેવી રીતે રહેશો? અને બીજી વાત કેવી છે કે તમે કોઈ ખામી જ નથી રહી, કોઈ ઈચ્છા જ નથી. કોઈને સુધારવાની ઈચ્છા હોય ખરી? હા, હોય. હા, સુધારવાની ઈચ્છા બહુ હોય. જાણે પોતે સુધરી જ ગયા હોય, પોતાની કોઈ ભૂલ ના થતી હોય ને, પણ સુધારવાની ઈચ્છા બહુ હોય. કેમ કરીને સામાન્ય મારે મોક્ષે જ પહોંચાડી દેવાય. એ મોક્ષે જાય તો મને શાંતિ, એમ કરી. એટલે એ સીધા થાય તો મને શાંતિ, એમ કરી. તો પછી
એ કેવી રીતે રહેશે? ટ્રાન્સપરન્ટ એટલે કોઈ ખામી રહી નથી તમારી. 9 કલમો તમને વર્તે છે, તમે પ્રેમ સ્વરૂપ થયેલા છે, તમને ખાલી અંદરની એક જ ભાવના રહે કે કલ્યાણ થાવ. હવે એવું હોય તો તમે કેવા હોય? આપણે શું કહીએ, ટ્રાન્સપરન્ટ નો મતલબ ખરેખર એક રીતે જોવા જાય ને તો વચ્ચેનો ભાગ છે ને, અંતરાત્મા દશાનો વચ્ચેનો ભાગ એ ટોટલી ખામી વગરનો થઈ ગયો. ઓકે. હવે એ જો ખામી વગરનો થઈ જાય તો કેવો હોય? 9 કલમો એઝ ઇટ ઇઝ હોય? હા હોય. 5 આજ્ઞા એઝ ઇટ ઇઝ હોય? હા હોય. તો કેવું હોય એ કહો તમે. હા એકદમ પ્યોર બધું જ. હા એટલે પ્રકૃતિમાં કોઈ ખામી રહી નથી, સહજ પ્રકૃતિ. દાદાએ પોતાના માટે કીધું ઓલમોસ્ટ સહજ પ્રકૃતિ થઈ ગઈ હતી. એટલે એ એક પ્યોરિટી નું લેવલ છે, એવું થઈ ગયું. હવે આપણને નથી ખબર પડતી, આપણા સંજોગો જ આપણને બતાડે છે. આપણા સંજોગો જ આપણને બતાડે છે where do we stand. આપણને સમજણ પડી છે કે આમ ન હોવું જોઈએ, એ સમજણનો ભાગ છે. પણ વ્યવહારનો ભાગ, જેમ ભગવાનને વ્યવહારથી છૂટ્યા નહોતા ત્યાં સુધી એમને દીક્ષા નહોતી લીધી, બાકી એમનો ભાવ તો તીર્થંકર થવા માટેનો જ હતો. હવે ખબર પડી? હા પડી, બરાબર. હા એટલે ત્યાં સુધી આપણે થવાનું છે. એ ટ્રાન્સપરન્સી પછી તમને સંજોગ જ ભેગો ના થાય. જેમ વિચાર એ સંજોગ છે ને, તેમ બહારનો એ સંજોગ જ છે. વિચાર માત્ર નહીં, વિચાર માત્ર નહીં તો બહારનો સંજોગ આવે જ નહીં. બહારનો સંજોગ હોય એટલે અંદર વિચાર હોય જ. ખબર પડી? ભલે તમારો પક્ષ નથી રહ્યો, અંદર પક્ષ નથી રહ્યો, એટલે તમારા નિશ્ચયમાં એ વાત નથી, પણ અંદર હિસાબનો બધો ભરેલો માલ પડેલો છે. માલ ભરેલો છે બધો, એટલે એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો રહે. બરાબર. અને દીપકજી એક મિનિટ, જે આંટી સાથે વાત થઈ ને નિપુર્ણ વાળું, તો એમાં જાગૃતિ, કઈ જાગૃતિની વાત થતી? હું શુદ્ધાત્મા છું ની જાગૃતિ. તો ઈ હોય તો આપણો વ્યવહાર તો પછી નિપુર્ણ થવાનો જ ને? થવાનો, પણ થયો નથી ને હજી. હા થયો નથી. હા તો આખરે થવાનો, મોક્ષે જવાના. જાગૃતિ જેમને થઈ ને એ બધા મોક્ષે જ જવાના. કરેક્ટ. પણ હજી હમણાં કોઈ ઠેકાણું પડતું નથી ને. હા હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સામાયિકનો સમય છે. હવે ફરીથી આપણે યાદ દેવડાવીએ કે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય તો એક જાગૃતિ ખુલ્લી થાય. અને એ જાગૃતિ શું કરે તો કે સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ સંસારી અવસ્થાઓનો, પૌદ્ગલિક પ્રાકૃતિક અવસ્થાઓનો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું, ટંકોત્તીર્ણ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એબ્સોલ્યુટ જ્ઞાન માત્ર છું. એટલે આ બધું એવું મારું સ્વરૂપ છે, એવો હું છું. એટલે હવે એ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ તો હવે આપણે બહુ પ્રાથમિક પ્રાઇમરી પુરુષાર્થનું ધોરણ એક કરવા માંગીએ છે. હવે એ જ્યાં સુધી નથી ત્યાં સુધી બીજું બધું આપણે જોવા જઈએ ને તો એ કેવું થાય કે ઢેફા રહેલા છે અને પેલી ઝીણી ઝીણી રેતી છે ને એને શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો એને મિનિંગફુલ કહેવાય? કોઈ મિનિંગ નથી. એટલે આપણે શું કહીએ, જેટલું ક્લીન થયું એટલું ફોર શ્યોર પાછું આપણે જોવું ના પડે. એટલે બહારનો વ્યવહાર, કારણ કે આજે આપણો બહારનો વ્યવહાર એટલે આચરણ
આપણો બહારનો વ્યવહાર બધાને ગમે એવો છે, તો બધાને ના ગમતો હોય તો હુ કેર્સ એવું કહી શકાય આપણાથી? તેમાં હું શું કરું, મારો ડિસ્ચાર્જ એવો છે એવું કહી શકાય? આપણાથી કહેવાય નહીં, કારણ કે વ્યવહાર શું કહે છે કે તમે મને ચોખ્ખા કરો, હવે જે છે તે તમારા ભાગે આવેલો છું, હવે તમારી જવાબદારી છે મને ચોખ્ખો કરવાનો. એટલે આપણે કહીએ કે યસ અમે ચોખ્ખા કરીશું. તો ચોખ્ખા કરવા માટે પેલા કહે ને કે ડબ્બાને જુઓ તમારા કિચનમાં, તો જુઓ કે બધો લોટ લાગેલો છે, આમ લાગેલો, તો પછી સાફ કરો ને. જોવા વગર ખબર કેવી રીતે પડે? એટલે આ જોવાનો પ્રયોગ છે, દિનચર્યા જોવાનો પ્રયોગ છે. એ ધીમે ધીમે તમે કહો એટલે કોઈ એમ કે આખો દિવસ આ રમકડું જેવું, ચાવી દીધેલા રમકડા જેવું આપણને આ પોતાનું જ શરીર દેખાયા કરે તો એ કરેક્ટ છે. અને નથી દેખાતું અને બીજા શું કરે છે તે દેખાતું હોય તો એ બહુ મોટી ભૂલ છે. અને બીજા શું કરે છે એના માટે કમ્પ્લેન કર્યા કરો, માથાકૂટ કર્યા કરો, મગજમારી કર્યા કરો, કમ્પ્લેન કર્યા કરો, લડમ લડા કર્યા કરો, તો એ મોટો પ્રશ્ન છે. સાથે રહ્યા, તમને અમારી વાત કરું, સંયમધામ ગયા ને એટલે બધા નવરા પડ્યા. હવે નવરા પડ્યા એટલે શું કરે? યાર પેલા 3 રોટલી ખાધી, પેલા તો 5 રોટલી ખાધી, અને પછી 3 કલાક તો મારા બેટો હુઈ ગયો. તો પછી જયારે શાંતિથી બેઠા ને ત્યારે અંદરથી વિચાર આવ્યો, અરે હું આ બધા લોકો શું કરે છે એને જોવા આવ્યો છું કે મને જોવા આવ્યો છું? મેં કેટલી રોટલી ખાધી? એટલે પોતે કુદરતી 3 ખાધી હોય અને બીજા 4 ખાધી ને તો પોતે અંદર લાડવો ખાય કે આપણે જેના કરતા આગળ છે. એ પેલા 3 કલાક સુતા હોય અને તમે અડધો કલાકમાં જ જાગીને વાંચવા બેઠા કે કંઈ કરવા બેઠા તો હું એમના કરતા આગળ છું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આનો હેતુ એ છે કે આપણે આપણા પર જ ધ્યાન રાખીએ. જ્યાં આપણે જવાબદાર છીએ, મધર છે તો છોકરાઓ માટે જવાબદાર છે, એટલે જ્યાં જ્યાં જે જવાબદારી છે, કોઈનું ઓફિસ હોય, કોઈનો બિઝનેસ હોય, તો આપણે બીજાનું જો આપણા કામ માટે કે ધ્યેય માટે કે એક ફંક્શનાલિટી માટે જો પ્રોબ્લેમેટિક હોય તો આપણે એને કરેક્શન માટે કહેવાનું હોય. બાકી વી આર નોટ રિસ્પોન્સિબલ. જ્યાં રિસ્પોન્સિબલ નથી ત્યાં આપણે કશું કહેતા નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આપણે એ જોવાનો પ્રયોગ શરૂ કરીએ. રજીભાઈ મને ફોલો કરજો. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સારા દિવસની દિનચર્યા જોવાનું, સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ દાદા ભગવાનના સૂચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. દાદા ભગવાનના સૂચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું.
હું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી શિવ કલ્યાણ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી શિવ કલ્યાણ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
Satchidanand. Jai Satchidanand. Surprising, my alarm didn't go. 1 minute. Still time. Oh, okay. Mine showed 10 minutes. Anyway, it doesn't matter. Yeah. I was only question 9 વાગે. હવે એટલે there it goes. Okay, fine, no problem. એટલે આ જોવાની પાછળનો હેતુ શું છે કે આપણો આશય પણ ના હોય
પણ આપણી જે આ મન વચન કાયા છે ને એ કુદરતી રચનામાં આવેલું છે અને એ નોર્મલ નથી, સહજ નથી. એટલે હેતુ શું છે કે કેમ કરીને આપણે સહજ થઈએ, ચોખ્ખા થઈએ. એટલે સુધરવા આયા છે, સુધારવા આયા નથી. પણ એક પેલી કે ને એક એવો અહંકાર છે કે જેના આધારે આપણે બહાર બોલવાનું કરવાનું બધું થયા કરે, કહેવાનું થયા કરે. તમારો આશય સારો છે પણ એમાં સામાનો અહમ દુભાતો હોય, સામાન્ય હર્ટ થતું હોય તો એ દવા કામ નથી કરતી. એટલે ઉલટું આપણા થકી ઊંધું એ થઈ શકે. એટલે એ બધામાંથી આપણે પાછા વળીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને કશું કેવું હોય તો ક્વિકલી 2 મિનિટ્સ. Because Vipraji, our third day is much better focusing. પણ વચ્ચે પાછો એવું થઈ જાય કે ઇવેન્ટ આવે તો કે એનાલાઇઝ કરો, રજની એનાલાઇઝ કરે કે આમ ના કરવું જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ. ઇઝ ઇટ એપ્રોપ્રિએટ એટ ધીસ સામાયિક લેવલ? ના, એ તો વાંધો નહીં, એ તો બધું થશે. પણ પછી તમને ખબર પડે કે આમાં કઈ એનાલાઇઝ કરવાનું બધું આ તો ચાલ્યા કરે અંદર. આપણે તો જોવાનું ખાલી. અને એ જોવાથી જેમ આપણે કહીએ કે શામાં તરુબેન આવે તો એમને તરુબેન જ છે, ના તરુબેન જ છે. જેમ કે ને ક્લિયર જ છે કે આ તરુબેન છે, એવી રીતે થશે. આપણી જોવાની શક્તિ એવી છે. પણ આ જેટલી આપણી ભૂલ છે ને તો આપણને હેઝી દેખાય છે, ક્લેરિટી સાથે દેખાતું નથી. ગિરીશભાઈ, તમે કશું કેવું છે? હા, આપણે જે દિનચર્યામાં સવારથી ઉઠ્યા જોયું અમુક ચૂકી જવાય છે, એ શું આગળ પાછળ થઈ જાય છે, તો એનું શું? એને વાંધો નથી. આ વસ્તુ કેવી છે કે આપણે જોવા બેઠા પણ હજી આપણા દર્શનમાં હજી એ બધા આવરણ રહેલા છે કે જે આપણને એક્ઝેક્ટ આપણે એનાથી જોઈ નથી શકતા. પણ આ પ્રયોગથી જેટલું દેખાયું ને એટલું એ ચોખ્ખું થયું. બરાબર. પણ એ આગળ પાછળ દેખાય તો એટલે આગળ પાછળ એટલે આપણે શું કહીએ કે પેલા અહીંયાથી વાળ કાપ્યા, પછી અહીંયાથી વાળ કાપ્યા, પછી અહીંયાથી વાળ કાપ્યા, પછી આખું સરખું થઈ જાય ને. બરાબર. ફાઇનલી આખું સરખું થઈ જાય. સમજી ગયા. હા, જેટલું જોયું ને એટલું કરેક્ટ થયેલું જ છે. થઈ ગયું. હા, તો જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, દીપકાનંદજી, આ જોવામાં આપણને ક્રિયા દેખાય પણ અમી એક્ઝેક્ટલી અમી આમ જુદા પણ છૂટી ના દેખાય. જેમ આપણે કીધું બીજાને જેમ આપણે દેખાતા હોય આપણે અમી દેખાવી જોઈએ એક્ઝેક્ટ એનું ઇમેજ. બીજાને તમે જોઈ શકો છો એટલે બીજા તમને જોઈ શકે છે, તો તમે કેમ નથી જોઈ શકતા? એક ક્વેશ્ચન છે. હા, ક્રિયા દેખાય તો એમાં અમી નથી દેખાતી ને? દેખાય છે પણ એક્ઝેક્ટ ઇમેજ નથી આવતું અમીનો. એટલે એ બધા દર્શનના આવરણ જશે એટલે પછી દેખાશે. અરીસામાં તમે સામે ઉભા છો ને તમને દેખાતું નથી. પ્રોબ્લેમ અરીસાનો નથી, જે અરીસા પર બધું લાગેલું છે ને આપણું, તેને જવાની જરૂર જ છે. હવે એ પણ એની મેનેજ જાય એવું છે. એ જશે ત્યારે દેખાશે. ખબર પડી? એટલે જોવાના પ્રયોગથી જેટલું દેખાયું ને એટલું એ જાય છે. એટલે એટલું આવરણ રહિત થઈએ છે. ખ્યાલ આવ્યો? જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલબેન, જસ્ટ રિયલ ક્વિક દીપકાનંદજી, હું તો પહેલી વાર જ આવી રીતના સામાયિક કરવાનું શરૂ કર્યું છે. તો એમાં મને એવો અનુભવ થયો કે અહીં સામાયિક વખતે આ શીતલે કર્યું ને હું શુદ્ધાત્મા છું એ ઉપયોગથી જોઉં છું. એટલે પછી દિવસ દરમિયાન પણ એ ક્લેરિટી વધારે આવતી જાય છે કે આ શીતલ કરે છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું. મને વર્ડ્સથી ડિસ્ક્રાઇબ કરતા નથી આવડતું પણ એ ક્લેરિટી આવે એક્સપિરિયન્સ. બસ એને કહે ને જેમ કેવલ આખો જે શું કરે છે તે તમારા ઓબ્ઝર્વેશનમાં હોય ને તેવી જ રીતે શીતલ શું કરે છે તમારા ઓબ્ઝર્વેશનમાં આવતું જશે. એ એક ઉપયોગની
શું કહેવાય પ્રેક્ટિસ છે હમ કે જેમ કેવલને જોવાનો પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ છે ને એ ઉઠે તો એની સામે એને એમ નથી કહેતો ઊંટો થશે ને પછી કહેતો મારી સામે શું જોયા કરો છો અને કદાચ તમે જોઈને તો એને વાંધો ના આવે પણ જો કદાચ હું એને જોયા કરું ને તો અંકલ ડોન્ટ સ્ટોપ સ્ટેરિંગ એટ મી એમ બરાબર છે એટલે એવી રીતના જોવાનું હા બરાબર છે હા કીર્તિબેન જય સચ્ચિદાનંદ Okay, I'm going to leave so you can speak with her. જય સચ્ચિદાનંદ બસ આ સામાયિકને લીધે બહુ સરસ રહે છે છૂટાપણાનો બહુ અનુભવ થાય છે ક્રિયાઓ દરમિયાન અને દિવસ દરમિયાનમાં અને ગઈકાલનો એક ક્વિકલી અનુભવ કહી દઉં કે શોપમાં ગયા હતા અને કશું મળતું નહોતું તો આઈ હેવ ટુ આસ્ક ધેટ પર્સન એક વખત મળ્યું અને બરાબર નહીં લાગ્યું પણ એમાં તરત મને લાગ્યું કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી અને આનો હિસાબ હતો એટલે ભેગા થયા અને બહુ સરસ રહ્યું અને એન્ડ ઓફ ધેટ પ્રોસેસ એ પણ થયું કે છેલ્લે ધેટ પર્સન કેમ બેક અગેન ટુ હેલ્પ સો બહુ છૂટું રહીને દેખાયું કે આ રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી અને વસ્તુ શોધતા હતા એ બહુ સરસ રહ્યું છૂટાપણાનો જય સચ્ચિદાનંદ સમય થયો છે સ્તુતિ મંત્ર બોલાવું છું કીર્તિબેન ફોલો કરજો હા જય નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચનમુકારો એસો પંચનમુકારો સવ પાવપણાસણો સપ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવેસિમ મંગલાણમ ચ સપ્પેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સેટરડે છે સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી 6:30 ઇંગ્લિશ સત્સંગ 7:45 8 જુનિયર ફોરમ રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ હિન્દીમાં જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી જય સંકીર્તિબેન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ પુત્રોને જય સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માને જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય ચંદ્રિકા બેન જય સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માને જય સચ્ચિદાનંદ